Good morning, students. Today we are going to learn SQL injection attack. I hope all of you are familiar with the word SQL. In third semester, when you learn DBMS, you have written SQL queries for different operations. So first of all, SQL stands for Standard Query Language. With help of standard query language, you can write either select, insert, update and delete queries to perform different operations on database. Right? Now what happens in SQL injection attack? So here it is written, SQL injection is one type of web attack mechanism used by hacker to steal data from organization. ઓકે, સો ઓલ ઓફ યુ આર ફેમિલિયર વિથ વેબ એપ્લિકેશન. જ્યારે તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ જે છે એને યુઝ કરો છો તો એમાં શું થાય છે કે યુઝર જે છે એ આઈધર ડેટા એન્ટર કરે છે ડેટાબેઝમાં ઓર ડેટાબેઝમાંથી ડેટા જે છે એ ફેચ કરે છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ રિટર્ન લાઇક વેબસાઇટ application either takes input from user and store it in database or display data from database to user. ઓકે, ઇન્ટરનલી જો તમે કોઈ પણ વેબ એપ્લિકેશન બનાવો તો ઇન્ટરનલી એ ડેટાબેઝ સાથે લિંક થતી હોય, રાઈટ? જેમ કે તમે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જ્યારે એન્ટર કરો છો ત્યારે એ અલ્ટિમેટલી ક્યાં ચેક કરવા જાય છે તો ડેટાબેઝમાં, અને જ્યારે તમે લોગિન કરો છો તો સિલેક્ટની ક્વેરી થ્રુ તમારો ડેટા જે છે એ આવું કોઈ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ છે કે નહીં એને ચેક કરે છે, right? So whenever you are writing any web application internally or in backend, there will be SQL queries to perform either insert, update, delete or search operation, right? So in next line it is written, web application uses SQL queries to fetch and store data. Now what hacker do is, hacker manipulates this SQL queries and make it malicious SQL queries. hacker શું કરે છે તો તમે જે ક્વેરીઝ લખી છે ડેટાને ફેચ અથવા સ્ટોર કરાવવા માટે એ ક્વેરીને મેલિશિયસ SQL ક્વેરીઝમાં કન્વર્ટ કરી નાખે છે. ઓકે, તો ઇન જનરલ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ડિફાઇન વોટ ઇઝ SQL injection attack, in second point it is written that SQL injection is an injection attack where an attacker executes malicious SQL statements to control web applications database server, thereby accessing, modifying and deleting unauthorized data. એ ડેટાબેઝ ઇન શોર્ટ મેલિશિયસ SQL સ્ટેટમેન્ટથી તમારા જે વેબ એપ્લિકેશનનો ડેટાબેઝ સર્વર છે એને એમાં એન્ટ્રી કરી લે છે, અને એમાં એન્ટ્રી કરીને એ આઈધર ડેટાને એક્સેસ કરે છે ઓર ડેટાને મોડિફાઈ કરે છે ઓર ડેટાને ડિલીટ કરી નાખે છે. અને આ જે બધી વસ્તુ છે એને શું કહેવાય? અનઓથોરાઇઝડ એક્સેસ ઓફ ડેટા, રાઈટ? ઓકે, નાવ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, તમને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે આ જે SQL ઇન્જેક્શન એટેક છે એ હેકર કઈ રીતે કરે છે, રાઈટ? સો ઇન નેક્સ્ટ પેજ યુ કેન સી ધ વિન્ડો હાઉ SQL ઇન્જેક્શન વર્ક્સ. આ SQL ઇન્જેક્શન જે છે એ કઈ રીતના વર્ક કરે છે દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન, રાઈટ? ઓકે, તો ફર્સ્ટ પેજ જે છે, ફર્સ્ટ લાઇન જે છે એમાં લખ્યું છે કે તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન લઈ લો, આઈધર જીમેલ ઓર ફેસબુક ઓર એની ઓફ ધ બેન્કિંગ સર્વિસ. તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન લો તો એમાં બધામાં જે ફર્સ્ટ પેજ હોય છે એ ફર્સ્ટ પેજ કોનું છે? લોગિનનું, in which you have to enter your username and password, right? So it is written like, application like Gmail, Facebook or any banking service has first page of login where user has to enter username and password. Okay, now this username and password is being checked with any of the table created in your database. તો તમે જ્યારે
લોગિન બટન ઉપર ક્લિક કરો છો તો ઇન્ટરનલી સિલેક્ટની ક્વેરી ફાયર થાય છે અને તમારા ડેટાબેઝના ટેબલમાં ચેક થાય છે કે આવું કોઈ યુઝરનેમ એન્ડ પાસવર્ડ અવેલેબલ છે. Okay, so for this what you have written SQL query, it will be in form of select star from TBL user, that means table user, where username equals to, for example, single quote ma a@gmail.com and password equals to single quote ma a123, right? તો આ રીતની again I am saying, whenever you are entering your username and password in any of the login screen and clicking on login button, internally આવી કોઈ select query જે છે એ fire થાય છે. ઓકે, તો હવે હેકર શું કરશે? હેકર will make this normal select query to malicious select query. હેકર આ નોર્મલ સિલેક્ટ ક્વેરીને ચેન્જ કરીને એને મેલિશિયસ એસક્યુએલ ક્વેરી અથવા સિલેક્ટ ક્વેરી જે છે એને બનાવી દેશે. તો કઈ રીતે બનાવશે? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં લખ્યું છે, now what hacker will write is select star from table user where username equals to single quote માં x@xxx. એક સિંગલ કોટ પતી ગયો એટલે કે એક યુઝરનેમની વેલ્યુ એણે આપી દીધી. પછી એણે લખ્યું છે ઓર then it is written 1 equals to 1 and then limit 1 and then double dash single quote square bracket completed. પછી લખ્યું છે and password equals to single quote માં 1 2 3 and 4, right? Okay, તો એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ કે યુઝર નેમની કમ્પ્લીટ વેલ્યુ એણે સિંગલ કોટમાં લખી દીધી છે, રાઈટ? સો યુઝર નેમ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગ વિચ ઇઝ એન્ડેડ વિથ સિંગલ કોટ. નેક્સ્ટ લખ્યું છે ઓર 1 equals to 1. ઓકે, આઈ હોપ ઓલ ઓફ યુ આર ફેમિલિયર વિથ લોજિકલ ઓર ઓપરેટર. લોજિકલ ઓર ઓપરેટર શું કરે છે? ઇફ એની ઓફ input is 1, output produced is 1, right? તો 1 equals to 1 condition always true return કરશે, કેમ કે 1 ની વેલ્યુ અને 1 ની વેલ્યુ તમે ઇક્વલ ટુ કરો તો ઇટ ઇઝ 1. જો તમે એવું લખ્યું હોય કે 1 equals to 2 તો ફોલ્સ આવી શકે, બટ 1 equals to 1 ઓલવેઝ તમને શું રિટર્ન કરે? ટ્રુ, રાઈટ? ઓકે, એના પછી લખ્યું છે લિમિટ 1. તો લિમિટ 1 શું છે? એ કન્ડિશન છે, રાઈટ? 1 equals to 1 ઓલવેઝ ટ્રુ રિટર્ન કરે અને લિમિટ 1 એવું સ્પેસિફાય કરે છે કે જે સિલેક્ટની ક્વેરી આવે એ બધા માટે તમારે ટ્રુ રિટર્ન નથી કરવાનું, તમારે ખાલી એક રેકોર્ડ માટે શું રિટર્ન કરવાનું છે? ટ્રુ રિટર્ન કરવાનું છે, રાઈટ? સો again I am specifying limit 1 is a condition that will always be true and limits it record or result to only one record. આ જે લિમિટ 1 જે છે એનાથી તમને શું મળશે? ખાલી એક જ રેકોર્ડ મળશે. નીતર સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ વેર ઈમેલ આઈડી ઇક્વલ્સ ટુ ઓર યુઝરનેમ ઇક્વલ્સ ટુ એ અને પાસવર્ડ ઇક્વલ્સ ટુ 1 2 3. જો મલ્ટિપલ ક્વેરીઝ તમને અથવા મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ જો રિટર્ન થવા માંડે તો ધ વર્કિંગ મિકેનિઝમ ઇઝ ફોલ્સ, કેમ કે બે યુઝર અને બે યુઝરના યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ જે છે એ સેમ ન હોઈ શકે, રાઈટ? તો એના માટે તમને સિલેક્ટની ક્વેરી થ્રુ એક જ વેલ્યુ મળે એટલે ત્યાં શું લખ્યું છે? લિમિટ 1, રાઈટ? Okay, so again I am repeating the same thing and જે હેકર જે છે એણે નોર્મલ એસક્યુએલ ક્વેરીને મેલિશિયસ એસક્યુએલ ક્વેરી બનાવી દીધી. મેલિશિયસ એસક્યુએલ ક્વેરીઝમાં યુઝર નેમ જે છે એ એણે કમ્પ્લીટ વેલ્યુ સિંગલ કોટમાં આપી, ઓલ્ધો ઇટ ઇઝ અ રોંગ વેલ્યુ, પણ ઇમિડિયેટલી પછી શું
ઓપરેટર લોજિકલ ઓપરેટર યુઝ કર્યો છે ઓર. ઉપરની ક્વેરીમાં જે વેલિડ ક્વેરી હતી એમાં શું લોજિકલ ઓપરેટર યુઝ થયો હતો? એન્ડ. પણ એને ચેન્જ કરીને એણે શું કરી દીધું? ઓર. ઓકે, ઓર પછી શું લખ્યું છે? 1 = 1. તો 1 = 1 ઓલવેઝ તમને શું રિટર્ન કરે? ટ્રુ, રાઈટ. અને આ જે સિલેક્ટની ક્વેરી છે એણે કેટલા રેકોર્ડ આપવા જોઈએ? 1 રેકોર્ડ આપવા જોઈએ, એટલે એણે શું લખી દીધું છે? લિમિટ 1, રાઈટ. તો આ રીતના હેકર જે છે એ ક્વેરી જે છે એ લખશે, રાઈટ. એના પછી તમે જોઈ શકો કે લિમિટ 1 પછી તમે લખશો ડબલ ડેશ અને સિંગલ કોટ. હવે જો તમે આ રીતે ડબલ ડેશ અને સિંગલ કોટ લખો તો એનો મતલબ છે કે એસક્યુએલ ક્વેરીમાં હવે જે નેક્સ્ટ પાર્ટ છે દેટ ઇઝ બિંગ કમેન્ટેડ, રાઈટ. તો કમેન્ટ પછી કયો પાર્ટ છે? તો લખ્યું છે એન્ડ પાસવર્ડ = 1 2 3 4. આ પાર્ટ શું થઈ જશે? કમેન્ટ થઈ જશે. કમેન્ટ મીન્સ ધીસ પાર્ટ વિલ નેવર બી એક્ઝિક્યુટેડ, રાઈટ. ઓકે, તો લાસ્ટમાં સેમિકોલન તો છે જ, એટલે તમને જે છે એ એસક્યુએલ ક્વેરીના સિન્ટેક્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, રાઈટ. તો હવે જ્યારે આ એસક્યુએલ ક્વેરી રન થશે ત્યારે ઓલ્ધો યુઝર નેમ ઇનકરેક્ટ છે પણ 1 = 1 કન્ડિશન ટ્રુ છે અને લોજિકલ ઓપરેટર જે યુઝ થયો છે ધેટ ઇઝ ઓર, રાઈટ. તો યુઝર નેમમાં તમને વેલ્યુ મળશે 0, પણ ઓર પછી જે 1 = 1 છે એમાં તમને વેલ્યુ મળશે 1. અને જો 0 અને 1 વેલ્યુ હોય તો પણ લોજિકલ ઓપરેટર ઓર તમને શું રિટર્ન કરે છે? 1, રાઈટ. તો ઓલ્ધો હેકરે એસક્યુએલ ક્વેરીમાં રોંગ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા છે તો પણ એ લોગિન થઈ જશે તમારા જીમેલ અકાઉન્ટ ઓર ફેસબુક અકાઉન્ટ ઓર કોઈ પણ બેન્કિંગ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ. સો ઇન ધીસ વે યોર નોર્મલ એસક્યુએલ ક્વેરી ઇઝ કન્વર્ટેડ ટુ મેલિશિયસ એસક્યુએલ ક્વેરી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વન અપ્રોચ યુઝડ બાય હેકર ટુ ચેન્જ ધ નોર્મલ એસક્યુએલ ક્વેરી ટુ મેલિશિયસ એસક્યુએલ ક્વેરી. ઓકે, સેકન્ડ જે નીચે તમને સ્ક્રીન બતાવે છે એમાં એવું લખ્યું છે કે હાઉ એસક્યુએલ ઇન્જેક્શન વર્ક્સ. એમાં પણ એક ટ્રુથ ટેબલ સાથે તમને અહીંયા સમજાવ્યું છે. સો લેટ અસ કન્સિડર ધેટ ઓલ્સો, ઇન વિચ ઇટ ઇઝ રિટર્ન સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ દેટ ઇઝ TBL user where username = સિંગલ કોટમાં x@xxx.xxx and password = સિંગલ કોટમાં 1 2 3 4 5 ઓર 1 = 1 અને પછી લખી દીધું છે લિમિટ 1 ડબલ ડેશ સિંગલ કોટ કમ્પ્લીટેડ સ્ક્વેર બ્રેકેટ કમ્પ્લીટેડ એન્ડ સેમિકોલન, રાઈટ. ઓકે, તો આ કેસમાં યુઝર નેમ જે છે એ રોંગ છે એટલે ત્યાં ફોલ્સ રિટર્ન થશે. પાસવર્ડ પણ રોંગ છે એટલે ત્યાં ફોલ્સ રિટર્ન થશે, રાઈટ. ફોલ્સ એટલે 0, તો એન્ડ ઓપરેશન થશે 0 અને 0 વચ્ચે, તો ઓબ્વિયસલી તમને શું રિટર્ન થાય? 0. અને ઓર પછી તમે એવી કન્ડિશન લખી છે કે 1 = 1, તો 1 = 1 ઇઝ ઓલવેઝ ટ્રુ, રાઈટ. તો ઓર પછી તમને શું રિટર્ન થશે? ટ્રુ. ઓકે, હવે ફોલ્સ અને ફોલ્સ એટલે 0 એન્ડ 0 એ તમને શું રિટર્ન કરે? 0. અને એનું ઓર વેલ્યુ થશે ટ્રુ સાથે. ઓકે, તો ઇન્ટરનલી હવે થશે 0 એન્ડ 1, રાઈટ. ઓરનું ટ્રુથ ટેબલ તમને ખબર છે, 0 એન્ડ 1 હોય તો આઉટપુટ તમને શું મળે? 1, રાઈટ. તો હવે નીચેના સ્ટેપમાં લખ્યું છે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ યુઝર વેર ટ્રુ, રાઈટ. વેર ટ્રુ અને લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો કે લિમિટ 1 લખ્યું છે એટલે આ સિલેક્ટની ક્વેરી કોઈ એક રેકોર્ડ માટે શું થશે? ટ્રુ થશે, રાઈટ. તો ઇન ધીસ વે ઓલ્ધો
hacker has provided incorrect username and password, but still he or she is able to do login in your particular database or in web application database with any of username and password, right? So I hope all of you are clear how attacker or hacker manipulates SQL statement from normal SQL query to malicious SQL query.